How old is the moon? First, how about that listening? The lunar dust collected by Apollo 17 astronauts disclosed that the moon is 40 million years older than previously believed. Though the previous estimation of the age of the moon was at 4.425 billion years old, with the new technology to analyze the dust, some scientists found out that the zircon crystal collected from the lunar surface dates back to 4.46 billion years old. During the early stages of our solar system, when the Earth was still forming, rocky bodies often collided in space. According to some researchers, more than 4 billion years ago, Mars-sized object crashed into Earth and a large rocky piece chipped off and became the moon. The energy from that impact melted the rock from Earth and eventually became the moon's surface. Previous research by Baidong Zhang at UCLA also suggested the age of the crystal in the lunar dust may reveal the moon's actual age. Zhang and Audrey Bouvier, professor at Bayreuth University of Germany, took a nanoscale look at the crystals to determine the chemical composition and the moon's age. First, they sharpened a piece of the lunar sample and then used UV lasers to evaporate atoms from the surface tip of the sample. How fast the atoms move could tell the team how heavy it was and in turn tell them what they are made of. Finally, the team used lead isotopes to determine that the crystals were 4.46 billion years old, which makes the moon at least that old. Though lunar samples were in possession to research teams, it took at least 50 years to develop the technology to conduct such a detailed analysis of the crystals and determine their age. Now, how about that reviewing? The lunar dust collected by Apollo 17 astronauts. 자, 일단 lunar 같은 경우에는 어떤 달이란 뜻입니다. 달의. 그렇죠? 요거랑 또 반대까지는 아니지만 비슷한 걸로 solar이 있죠. solar은 해의란 뜻이고요. 그래서 달의 먼지죠. 달 먼지겠죠? 달 먼지 collected by Apollo 17. Apollo 17에 의해서 수집되었던 이 달의 먼지는 astronauts, 이 우주 비행사들이겠죠. 이 우주 비행사들에 의해서 수집된 이 먼지들은 disclose는 뭔가를 밝혀내는 겁니다. 뭘 밝혀냈냐? 대절을 밝혀냈죠. 대절이 뭔데? The moon, 달이 40 million years older, 그러니까 4천만 년 더 나이가 들었다는 거죠. million이 100만이니까요. 뭐보다? previously believed. previously는 이전입니다. 뭐 쉽게 말하면 before이겠죠. 예전에 믿어졌던 것입니다. 요거 믿어졌던 수동태죠. 그러니까 믿어졌던 것보다 4천만 년이나 더 오래되었다는 뜻입니다. Though, 비록 the previous estimation, 이전에 아까 말씀드렸죠? 예전의 estimation 추측입니다. 뭐 추정치겠죠? 추정치에 of the age of the moon, 달의 나이가 was at 4.425 billion years old. 빌리언이 10억이니까요. 그러니까 40억이겠죠. 그럼 44억, 뭐 2,500만 년이겠네요. 44억 2,500만 년이겠죠. 예전엔 추정치였는데 with the new technology to analyze the dust. 이러한 아까 전에 말씀드렸던 먼지를 analyze는 분석하는 겁니다. 이렇게 먼지를 분석할 수 있는 새로운 기술을 가지고 some scientists, 몇몇 과학자들은 found out, 알아냈죠. 뭘 알아냈냐? 대절 알아냈습니다. zircon crystal, 뭐 이걸 찾아보니까 뭐 지르콘 결정체라고 하더라고요. 이런 지르콘 결정체가 collected from the lunar surface. surface는 표면이죠. 즉 달 표면에서 수집했던 이 지르콘 결정체, 이것이 바로 아까 전에 말했던 먼지겠죠. 이 먼지가 dates back to 14억 6천만 년 전으로 돌아간다는 겁니다. 그 전부터 있었던 어떤 물질이라는 것을 알아낸 거겠죠.
during the early stages of our solar system. solar system 태양계겠죠. 아까 전에 말씀드렸던 solar 태양계 시스템의 초기 단계에서 스테이지는 단계니까요. 그 뭐뭐 동안이죠. 그 동안에 뭘 했냐면은 when the earth was still forming 이땐 지구도 없었나 보죠. 지구도 없었던 지구가 여전히 형성되고 있었던 요런 초기에는 rocky bodies 그죠? 뭐 암석이겠죠. rock이 뭐 돌이니까요. 그러니까 바위니까요. 죄송합니다. 바위니까요. 그래서 바위를 만들어진 그러니까 지금 암석의 물체죠. 이런 어떤 물체들이 collide는 충돌하는 겁니다. 뭘 충돌했냐? 어디서 충돌했냐? in space. 우주에서 자주 충돌했다는 겁니다. 그러니까 지구가 이때 만약에 있었다면은 자주 충돌하는 암석들 물체 때문에 뭐 또 타격을 입을 수도 있겠죠. According to some researchers. According to는 뭐뭐에 따르면이니까 이것도 많이 쓰는 대용입니다. 그러니까 몇몇 어떤 연구자들에 따르면 more than 4 billion years ago 40억 년이겠죠? 40억 년 전에 이상 전에 그 전에 Mars-sized objects죠. Mars는 그 화성이죠. size object니까 화성 크기의 어떤 물체가 crashed into Earth, 그렇죠? 지구랑 충돌했습니다. 꽝 부딪혔죠. 그 다음에 커다란 rocky piece 아까 전에 말씀드렸던 암석 물체가 chip off는 떨어져 나가는 겁니다. 어디서 떨어져 나갔냐? 그러한 지구에서 떨어져 나가서 달이 됐다는 겁니다. 그렇죠? 그래서 그 어떤 암석 한 부분이 한 뭉탱이가 떨어져 나가면서 이게 나중에는 뭐 달이 되었다는 그런 의미겠죠. The energy from the impact. impact는 충돌이죠. 그 충돌. 그렇죠? 그러한 그렇죠? 그 충돌에 대한 에너지가 melt는 녹였죠. 뭘 녹였냐? The rock from earth. 그렇죠? 지구에 있는 돌을 녹인 다음에 eventually became the moon's surface. 결국에는 달의 표면이 되었다는 겁니다. 아까 전에 말씀드렸지 그 암석들이 쾅 부딪히면서 여기서 있었던 엄청난 커다란 에너지가 녹인 다음에 요게 쏙 떨어져 나가서 이제 달이 되었네요. 이렇게 해야 되는 거겠죠? 자, 이거는 지구. 그렇죠? 어떤 previous research. 그래서 이전의 어떤 연구죠. 누구에 대한 연구나 몸에 의한 거죠. 누구에 의한 연구냐면 바이동상이랑 이분의 연구, UCLA에서의 바이동상 연구는 또한 suggest, 제안하죠. 뭘 제안하냐? The age of the crystal. 아까 전에 말씀드렸던 이건 지르콘이죠. 지르콘 결정체의 나이는 the lunar dust, 그죠? 그 달의 어떤 먼지 안에 있는 지르콘 결정체의 나이는 뭐 할 수도 있다. reveal이 아까 드러내는 겁니다. 밝히다는 거죠. 아까 전에 말씀드렸던 disclose와 또 똑같은 의미겠죠. 뭘 알려줄 수 있는데 the moon's actual age, 달의 실제 나이를 알려줄 수도 있다는 겁니다. 즉 그때 당시에 떨어져 나갔던 먼지 안에 있던 그 지르콘 결정체가 얼마나 오래되는지 알면은 달이 최소한 그 정도 나이라는 것은 알 수 있겠죠. Zhang and Audrey Bouvier. 이분들은 두 분이겠네요. Professor at Beirut. 이거는 그 독일의 어떤 대학교 이름이기 때문에 저도 베이루트인 줄 알았는데 찾아보니까 바이루트라고 이런다고 하더라고요. 그래서 바이루트 대학교에 있는 교수인 이 두 분께서 뭘 했냐면 나노 스케일. 나노는 뭔가 아주 작은 거죠. 아주 작은. 그렇죠? 최소 엄청나게 작은 나노 스케일. 엄청 작게 현미경 이런 걸로 분석했겠죠. 그 크리스탈을. 그죠? take a look. 몸으로 보는 거죠. take a look. 그걸 봤다는 거죠. 근데 나노 스케일이니까 아주 자세히 들여다봤다는 겁니다. 그 크리스탈을. 그래서 뭐 하기 위해서죠. 뭐 하기 위해서. 이것은 투부정사의 부사적에서도 목적이죠. 뭐 하기 위해서. 뭐 하기 위해서? 결정하기 위해서죠. 뭐를? The chemical composition. 화학 물질. 그 다음에 moon's age, 그죠? 그게 어떤 걸로 이루어졌는지랑 달이 나이가 얼마인지를 알아내기 위해서, 그걸 결정하기 위해서 열심히 봤다는 거죠. 첫 번째로 그들은 sharpened a piece of lunar sample, 그죠? 그 달에 있는 표면, 그 어떤 표본이겠죠, 샘플은. 표본의 작은 어떤 조각을 sharpen, 날카롭게 갈았다는 겁니다. 그리고 UV 레이저를 사용했죠. 뭐뭐 하기 위해서. 이것도 마찬가지입니다. 목적이죠. 뭐뭐 하기 위해서. evaporate는 증발시키는 겁니다. atoms from the surface tip of the sample. 그렇죠? 그 표면에 있는
표면의 surface tip은 어떤 그 표본의 그 표면 끝 부분에 있는 원자를 증발시키기 위해서 UV 레이저를 썼다는 거겠죠. 그다음 뭐냐? How fast the atom move. 그죠? 그런 원자들이 얼마나 빠르게 움직이는지. How fast move죠. 얼마나 빠르게 누구보다 빠르게 얼마나 빠르게 움직이는지는 말해줄 수 있습니다. 뭘 말해줬냐? 그 팀한테 연구원들이겠죠. How heavy it was. 그게 얼마나 무거운지 무게겠죠. 쉽게 말해서 증발하는데 이 증발하는 속도가 얼마나 무거운지를 안다면 이것이 어떤 화학 물질로 이루어졌는지를 알 수 있겠죠. 그리고 in term 결국에는 많이 쓰는 단어입니다. 결국에는 그들한테 what they are made of. 그들이 무엇으로 만들어졌는지죠. 그쵸? 이것도 뭐 간접 의문문이죠. 간접 의문문은 의문사, 주어, 동사, 의주동으로 구성되어 있습니다. 이것은 명사 역할을 하죠. 뭐뭐에게 뭐 이것은 tell them. 그쵸? 이것은 사형식이겠네요. 그들에게 뭐뭐에게 그들이겠죠. 뭐뭐를 뭘 말해줬냐? 요걸 알려줬겠죠. 그것이 무엇으로 만들었는지를 알려줬습니다. 자, finally 결국에는 the team used lead isotope 뭐 납으로 만든 뭐 동위 원소를 사용해서 뭐랬냐? determined that the crystal were 이만큼의 나이가 있었다. 44억 6천만 년을 살았다는 거죠. 그만큼 오래됐다는 것을 결정했고 이것은 요거 관계대명사 계속적 용법이죠. 계속적 용법은 and로 쓰시면 됩니다. 그리고 이것은 뭐죠? 그 달을 at least는 적어도죠. that old 그만큼이나 나이가 먹었다는 것을 뭐 의미한다는 거겠죠. 왜냐하면은 그 지르콘 결정체가 44억 6천만 년이면은 그것을 가지고 왔던 달은 당연히 최소한 그 정도 나이가 된다는 것이겠죠. The lunar samples were in possession to research teams. 그죠? 뭐 이러한 연구팀뿐만 아니라 다른 여러 가지 팀들이겠네요. 여러 가지 팀들한테 in possession은 소유하는 겁니다. possess가 소유하다는 뜻이죠. 걔네 가지고 있었다는 거예요. 누가 무엇을 그 표본을 가지고 있었음에도 불구하고 계속 가지고는 있었는데 at least 50 years 적어도 최소 50년이 걸렸답니다. 그쵸? take 뒤에 시간 하면은 뭐만큼 걸리는 거죠. 시간이 그만큼 걸리다는 뜻이니까요. 뭐 하기 위해서 50년이 걸렸냐? develop the technology. 그러한 기술을 발전시키는데 50년이 걸렸죠. 어떤 기술이냐? to conduct. 그쵸? 이것도 뭐 형용사적 용법이겠죠. 접종사. 행하는 거죠. Such a detailed analysis. 그러한 뭐 자세한 analysis 분석이죠. 자세한 분석을 행하는 기술을 만드는데 최소 50년이 걸렸다는 겁니다. 뭘 분석하느냐? 그 크리스탈. 그리고 그들의 determine their age. 그들의 나이를 결정하는 데는 그걸 가지고 있었는데 50년이 된 겁니다. 그쵸? 만약에 그쵸? 그러니까 연구는 얼마나 답답했겠습니까? 이거 가지고는 있는데 이걸로 좀 뭔가 알아보고 싶은데 기술이 안 된 겁니다. 결국엔 해냈죠. 그래서 실질적으로는 달이 더 나이를 많이 먹었다. 이것을 알아냈습니다. 자, 그러면 마지막으로 단어 한번 보겠습니다. 그리고 마무리하겠습니다. To finish off, how about them words? 첫 번째, disclose. 아까 말씀드렸죠? 밝히거나 드러내는 거. 아까 전에 비슷한 단어로는 reveal이 있습니다. reveal도 뭐 드러내거나 밝히다는 뜻이 있습니다. 그 다음 previous, 이전의 뭐 형용사겠죠. 얘는 형용사게 되겠고 previously 하면은 이것은 이제 뭐 부사가 되겠죠. estimation 하면은 추정입니다. 그래서 estimate 하면은 추정하다입니다. 이것은 동사죠. estimate는 동사. date back to 그죠? 뭐뭐까지 올라가는 겁니다. 그 날짜나 어떤 시기입니다. form은 형성하거나도 있고 종류, 뭐 구성하다는 뜻이 있겠죠. 아까 전에 earth가 뭐 forming 하기 전에 일어난 일들이겠죠. 그래서 collide는 충돌하다. 뭐 충돌은 collision. 이것은 이렇게 같은 단어라도 다른 형태의 뜻을 알고 있으면 아주 좋습니다. 그래서 crash into는 뭐뭐랑 충돌하는 겁니다. 그렇죠? 그다음 chip off 뭔가 떨어져 나가는 겁니다. 어떤 큰 뭉태기에서 어떤 조각 같은 거나 작은 부분이 떨어져 나가는 걸 chip off라고 합니다. impact 어떤 충격이나 영향이죠. 아까 전에 뭐 그러한 감속들의 충격이죠.
Eventually, 결국에는, 뭐 finally라고 할 수 있겠죠. 가장 쉬운 것은 마지막으로는 이런 뜻이고, 했네요. 드러나다, reveal, disclose 똑같은 뜻이고요. Composition, 구성 요소입니다. 그럼 sharpen, 날카롭게 갈다는 뜻이 있죠. 그래서 뭐 한국에서도 약간 콩글리시로 샤프라고 하죠. 샤프가 날카롭게 갈아 있는, 연필을 날카롭게 갈 필요 없이 원래 날카롭게 갈아 있는 것을 뭐 샤프라고 하기도 하는데, 실질적으로 샤프를 영어로 하면 mechanical pencil이라고 합니다. 여담인데 이것이 우리가 알고 있는 뭐 샤프입니다. 기기식 기계로 만든 뭐 연필이라는 뜻이겠죠. 그 다음 evaporate는 증발시키다 뜻이고요. 그래서 이것도 션 붙이면 됩니다. evaporation 하면은 증발. 이것은 명사. atom 원자죠. 그럼 in turn 결국에는 차례차례 이런 뜻이고요. 결국에 이것도 어떻게 보면 뭐 finally랑 eventually랑 비슷한 의미로 쓸 수 있겠죠. in turn도. 그다음 이건 lead인데 납의 의미로 쓰려면 발음을 lead라고 합니다. lead라고 안 합니다. lead는 이끌다는 뜻이 있습니다. 그래서 이런 것들이 있죠. 이거는 이끌다라고 하면은 발음을 lead라고 합니다. 이거 리더겠죠. 리더 할 때 lead. 그렇죠? 같은 단어라도 읽는 방식에 따라 의미가 다른 것들이 있죠. 예를 들면 live가 있죠. live로 읽으면 살다고요. 라이브로 읽으면 어떤 생방송 중인 이런 뜻이 있습니다. 그렇기 때문에 같은 live라도 다르게 읽게 되겠죠. in possession, 뭐뭐를 소유하는 겁니다. 가지고 있는 거죠. conduct는 뭔가 행하거나 하는 것이고 analysis는 분석하다는 analyze, 분석하다 그런 뜻이 있겠죠. 그래서 오늘은 달이 실질적으로 이전에 알려졌던 것보다 뭐 4천만 년이나 더 오래되었다는 것을 밝혀낸 어떤 연구팀의 과학적인 노력에 대해서 한번 알아보았습니다. 그래서 다음번에는 또 더 재밌고 유익한 뉴스 가지고 오겠습니다. 감사합니다.